వెల్కమ్ టు ధన్వంతరి స్టోరీస్ అండి. ఈరోజు మనం కలిసిన పర్సన్ గాదిరాజ్ సత్యనారాయణ రాజు గారు అండి. ఈయన ప్రొఫైల్ చూసి నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యానండి. ఆయన ప్రొఫైల్ గురించి ఫస్ట్ ఆయన ఫార్మసీ కెరియర్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది అనే దాని గురించి ఆయన మాటల్లో తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ టు ధన్వంతరి స్టోరీస్ సార్. మీరు ఫార్మసీ కెరియర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారండి? అంటే మీ స్టడీస్ కానీ మీ అంటే ఫార్మసీని ఎందుకు తీసుకోవాలని అనిపించింది ఫస్ట్? నమస్తే అమ్మా. నమస్తే అండి. నా పేరు అదే జిఎస్ఎన్ రాజు అని. నాకు పాపులర్గా అందరికీ తెలిసిన మా సర్కిల్లో అందరికీ జిఎస్ఎన్ రాజు అని అంటూ ఉంటాను. నేను 68లో నాకు 12th క్లాస్ అయ్యింది. మేము అప్పుడు చదువుకున్నది MYPC 12th క్లాస్. సో వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ చూసింగ్ ది కోర్సెస్. సో ఐ మిస్డ్ ది మెడికల్ సీట్ by 0.5%. And the last seat which my classmate has got, he has 73% he got. I got 72.5. So I missed that medical seat. So next alternative I have applied for engineering, chemical engineering and pharmacy also. I got the engineering seat. So I joined in Kakinada. But again within 1 week I got a call letter from Andhra University for pharmacy course. So then I thought that okay, anyway we missed medical seat, so this is like something like paramedical course. So my father has an intention that my brother is a physician. So he thought that his children should be, one should practice medicine and the other fellow should produce medicines. This was his dream. So I thought okay, let us fulfill like this. So then I have joined, cancelled my admission in engineering and joined in the Andhra University Pharmacy. So in those days, for MYB students, there were 8 seats throughout the state. Our combined state of Andhra and Telangana together, we have only 8 seats for pharmacy. And for PUC students, pre-university course ఉండేది అప్పట్లో, ఇంటర్మీడియట్ లేదు అప్పటికి. సో ఆ PUC చదివిన వాళ్ళకి 12 సీట్లు ఉండేవమ్మా, 20 సీట్లు. మిగతా 10 కూడా రిజర్వేషన్స్. 5 seats for the out of state, then 2 for the industrial sponsored and 1 for the university staff, 1 for sports quota, like that. So out of these 8, I was fortunate to get 1 seat. That is how I have started my pharmacy education in Andhra University in 1968. So nice, sir. Then 72 we have completed. 1972 we have completed B.Pharm. And for M.Pharm there were only 13 seats. Which branch, sir? No, M.Pharm, that is called, there used to be pharmaceutics, pharmacognosy, and then analytical chemistry, pharmaceutical analytical chemistry ఉండేది. But pharmaceutical analytical chemistry లో first year common subjects. దెన్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. లైక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ మీద ఒక అతను చేసేవాడు, మేమేమో ఫార్మకాలజీ చూజ్ చేసుకున్నాం, కొంతమంది ఏమో ఫార్మకాగ్నసీ చూజ్ చేసుకున్నారు. సో ఫార్మకాలజీ అండ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అనాలిసిస్, నాట్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అనాలిసిస్. దీస్ 3 కమ్ అండర్ అనలిటికల్ డివిజన్లోకి వచ్చేవి. సూటిక్స్ 1, సూటిక్స్. సో కెమిస్ట్రీ, ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ 1 సెపరేట్. 3 బ్రాంచెస్ మెయిన్ గా ఉండేవి అనమాట. మీ లైఫ్ లో 5 phases మీరు అచీవ్ చేశారు సార్. ఆ 5 phases లో ఫస్ట్ ఫేజ్ మీ M.Pharm అయిన తర్వాత మీరు ఎందులోకి వెళ్ళారు? సో M.Pharm 74 ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో అయిపోయిందమ్మా. సో ఐ వాజ్ ఫార్చునేట్ టు గెట్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ వార్నర్ హిందుస్థాన్ లిమిటెడ్ అని చెప్పి. ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్. దాని పేరెంట్ కంపెనీ వచ్చి వార్నర్ లాంబర్ట్ ఇంటర్నేషనల్. దట్ వాజ్ ఇన్ న్యూ జెర్సీ. సో ఫస్ట్ దే హావ్ టేకెన్ మీ యాజ్ ఎ ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్. దే డోంట్ గివ్ ఎ పర్మనెంట్ జాబ్ ఇన్ ది బిగినింగ్. సో 3 months అలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు అనమాట, పర్మనెంట్ చేయరు ముందు. సో దే యూస్ టు పే అబౌట్ 400 rupees in those days. I started my career there in the production department of Warner Hindustan, making tablets, capsules and liquid orals. అది జాయిన్ అయిన మొదలవగానే నాకు meanwhile we have applied for CSIR scholarship also for research. So I was granted a CSIR scholarship
600 rupees was the scholarship amount. But I am getting only 400 here. ఓకే But in spite of that, I have chosen to continue in the industry only because by that time I am already married and having 2 children. By the time I have completed my education. ఓకే So, ఈ ప్రాసెస్లో ముందు 74లోనే all of my classmates, almost all the classmates except me, they have applied for the US immigration ఓకే because it was a red carpet welcome in those days. ఓకే So the only thing they have to do is they have to go and pay 250 rupees as the fee along with your degree certificate and mark list. Sit at home within 30 to 40 days. You used to get a confirmation letter from the US Immigration Services that you are entitled to migrate as a permanent resident any time in your lifetime. That was the thing. So people have just gone. Almost all the people have gone except 3 people. So 2 people have joined in our own department in the R&D research. 4 only. Out of which all the 4 people have got PhDs. One has served as a professor and then afterwards he went to US because he had already that formal approval letter initially. So another 2 people are there. They have completed their service in a college only and they have become head of the departments and then principals also they have done. They have done as a principals also. Only 3 people and then I was the 4th person in industry. ఓకే Without అందరూ ఎవరికి వెళ్ళిపోయారు. They started their career in retail pharmacies mostly. ఓకే Which 3 people have joined army services as army pharmacists. వెరీ నైస్ సార్ So out of which one has completed his full service till retirement. ఓకే Is now he is getting a retirement pension happily. And another person is also there in Vizag. Prasad Rao అని చెప్పి ఆయన కూడా అతను is also a retired army person, army pharmacist. And they used to be, and one of the friend he was telling, he had served in Korea, South Korea, as an American army force base ఉండేది అక్కడ క్యాంప్. ఓకే ఆ క్యాంప్లో he has worked for 5 years. ఓకే మీ సెకండ్ స్టేజ్ ఫేజ్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేశారు Then after serving for about 1 year and 3-4 months, I got an appointment in Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited. ఓకే There they have given designation of design engineer. So that was unique. So that is the reason I have left a multinational company and joined the government sector company. ఓకే There we had a very good opportunity to do so many projects. Our engineering, chemical engineering subjects and machine drawings, the overall knowledge, already the 1 year experience of Warner Hindustan, all these things have helped me to have a better access in the design department. నైస్ We have done wonderful projects in IDPL Gurgaon near Delhi, ఓకే UPDPL Lucknow, ఓకే Jaipur Drugs and Pharmaceuticals and JPDL అని Rajasthan. Then one in Chennai. 4 projects we have completed. నైస్ సార్ By the time it was 79 almost. So our design development and processing department was shifted to Delhi by the decision of the government of India. So most of the people who were working as engineers here, we decided to quit and start our own activities. So that is the first change in my life. మరి థర్డ్ ఫేజ్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయిందండి In the second phase I started and I came to Bhimavaram back again. ఓకే I have started a formulation unit. ఓకే It is ఇట్స్ యువర్ ఓన్ యూనిట్ my own unit, making capsules basically, ఓకే taking the drug license and all these things. But it was very difficult in those days to start a pharma unit. ఓకే ఇక్కడ భీమవరంలో Bhimavaram is that was one way. Now if we think back, it is a wrong decision to start in this place. ఓకే If it was started in Hyderabad, we would have more opportunities. అవును సార్ But because it is a native place, when we out of fashion, I came over here ఓకే and stuck here rather one way. But I struggled for 6 years to take this unit in a better way. The banking financial services were not good enough to support me. తర్వాత ఈ
6 అంటే మీరు ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ చేశారు సార్? I have prepared almost 30 products were there in my list. Ampicillin, amoxicillin, cloxacillin, ampicloxa, doxycycline, tetracycline, rifampin with INH, betamidazole, diadoquin, enalgin, paracetamol, diazepam. Like this, so many. All the products were branded and I have marketed. మరి ఎక్కడ ల్యాగ్ వచ్చింది? Financial resources circle. I am from a middle class family. ఓకే. So to start a pharma marketing, it is highly working capital oriented unit. ఓకే. మీకు ₹1,00,00,000 ఉంటే 80 లక్షల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేయాలి. ₹1,00,000 చేతిలో పెట్టుకుని 10 లక్షల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది. సో దో ఐ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ హ్యావ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ప్రూవింగ్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ది మార్కెట్. నైస్. But financially, I had lost almost, in today's value, it is around 50 to 60 crores. ఈ చేసిన కంపెనీని మీరు ఎక్కడన్నా ఎవరికన్నా ఫార్వర్డ్ చేశారు? Yeah, then subsequently, I have 86, I have transferred to someone who they have marketed for some more time, and afterwards, I lost their track. Okay. Whether the products are not there in the market at all now. ఆఫ్టర్ ఈ థర్డ్ ఫేజ్ నుంచి మీ ఫోర్త్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది. So then, after liquidating that, I started working for a bulk drug industry as an export manager. ఓకే. So that has given me a different, altogether a different experience, like to meet the Directorate General Technical Development అని ఉంటుందమ్మా ఢిల్లీలో. To make a bulk drug, for example, if you want to make trimethoprim అనే bulk drug తయారు చేయాలనుకోండి, you will have so many inputs like 3,4,5 trimethoxybenzaldehyde అనేది స్టార్టింగ్ రా మెటీరియల్, సోడియం మెటల్, టాల్విన్, బెంజిన్, ఇట్లా చాలా మెటీరియల్స్ కావాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అవన్నీ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసేవారు. అప్పుడు ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ అన్న ప్రోడక్ట్ మీద ఇప్పుడు మన టారిఫ్లు ఉంటున్నారు వీళ్ళు. అప్పుడు ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ అని ఉండేది. ఒక కేజీ రా మెటీరియల్ ట్రైమెథోప్రిమ్ ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే సపోజ్ ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ $20 ఇఫ్ ఇంపోర్ట్, ఇక్కడ 150% డ్యూటీ కట్టాల్సి వచ్చేది. దానికంటే ఎక్కువ అయ్యేది, 20 కంటే $35, $45 అయ్యేది అనమాట. సో ఆ టైంలో ఈ లైసెన్స్లు తీసుకోవడానికి అడ్వాన్స్ లైసెన్సింగ్ అని ఒకటి ఇచ్చేవారమ్మా. యూ డోంట్ నీడ్ టు పే డ్యూటీ టు ఇంపోర్ట్. యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ ది రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్, ప్రొడ్యూస్ ది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దెన్ ఎక్స్పోర్ట్. దెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆబ్లిగేషన్ అనేవారు. ఎక్స్పోర్ట్ చేసి బికాస్ యూ హ్యావ్ ఇంపోర్టెడ్ సమ్ రా మెటీరియల్, యూ హ్యావ్ యాడెడ్ ది వాల్యూ. $20 కొన్న ప్రోడక్ట్ ని $30కి వాల్యూ యాడ్ చేశారు, 30కు 40కు. సో వాల్యూ ఎడిషన్ ఉంది, దర్ ఇస్ మోర్ అగైన్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది కాబట్టి మీకు ఆ డ్యూటీ లేకుండా చేసేవారు అనమాట. దట్ ఇట్స్ కాల్డ్ అడ్వాన్స్ లైసెన్సింగ్ ఫెసిలిటీ. వీటికి ఇది చేయాలి అంటే నామ్స్ ఫిక్స్ అవ్వాలి ముందు. మీకు 1 kg ట్రైమెథోప్రిమ్ చేయడానికి ఎంత 3,4,5 ట్రైమెథాక్సీబెంజాల్డిహైడ్ కావాలి, ఎంత సోడియం మెటల్ కావాలి, ఎంత ఇది కావాలి. అక్కడే ఇట్ వాజ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ ది బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. ఈ నామ్స్ ఫిక్స్ చేయాలంటే ఢిల్లీ వెళ్ళి ఫిక్స్ చేయించుకోవాలి. బట్ మళ్ళీ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే త్రూ బాంబే పోర్టు, ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే మెడ్రాస్ నుంచి, ఇట్లా. సో ఒక 3 years ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ ఐ యూస్ టు బి 5 days ఇన్ ఏ మూవ్ ఓన్లీ, మూవింగ్ విత్ ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్. సో తర్వాత ఒక 3 years తర్వాత ఐ హావ్ లెఫ్ట్ దట్ జాబ్ చేసి 5th phase స్టార్ట్ చేశారు. దెన్ జాబ్ మానేసిన తర్వాత ఐ హావ్ ఒక NRI US లో సెటిల్ అయ్యి బాగా అక్కడ కంపెనీ పెట్టారు ఒక ఆయన. న్యూయార్క్ లో ఒక ఫార్మా కంపెనీ రన్ చేసేవారు. బై దోస్ డేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ 100 crore వర్త్ కంపెనీ. ఆయనకి ఇండియాలో కంపెనీ కావాలి నాకు అంటే ఇట్ టుక్ మీ. నేను ఈయన దగ్గర మానేసి ఆయనతో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను. సో నేను ఇక్కడ మొదట్లో చేసిన ఈ బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఆయన కొనుక్కున్నాడు తర్వాత. సో ఆయనకు కొంతకాలం ఆయనకి చేశాను. తర్వాత ఆయన కోసం ఒక బల్క్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశాము, టు మేక్ నార్ఫ్లాక్సిన్ అనే బల్క్ డ్రగ్ తయారు చేయడానికి. 3-4 years తర్వాత వాళ్ళు అమెరికా నుంచి వచ్చేసాడు ఆయన. సో మళ్ళీ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్. సో దాన్ని కూడా వదిలేసి ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ అగైన్ ఇన్ ది ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ. ఇది చాలా మంది ట్రేడింగ్ లో ఎవరు లేరు అసలు. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఆర్ దేర్, సాల్వెంట్స్ కానీ డ్రగ్ ఇంటర్మీడియట్స్ కానీ ఒక యాక్టివ్ మాలిక్యూల్ తయారు చేయాలంటే ఇవన్నిటికి ఇంపోర్ట్ చేసేవారు, ట్రేడింగ్ ఉండేది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ వాజ్
నాకు మంచి యాక్సెస్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీస్ తోటి యాక్సెస్ వచ్చింది. లైక్ అన్ని కంపెనీలు, నాట్కో, ఓకే డాక్టర్ రెడ్డీస్, ఓకే హెట్రో డ్రగ్స్, సిరీస్, న్యూ ల్యాండ్ ల్యాబొరేటరీస్, ఓకే ఈ బల్క్ డ్రగ్ అన్నిటితోటి డీలింగ్స్ పెరిగినాయి, బాగా ఎక్స్పోజర్ పెరిగింది. ఓకే సో ఐ వాజ్ మేకింగ్ గుడ్ మనీ ఇన్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ. ఓకే ఆ టైంలో ఇంకొక నాకు రూమ్మేట్, క్లాస్మేట్ బీఫామ్లో, ఆయన యుఎస్లో సెటిల్ అయ్యి ఆయన కూడా ఒక 100 కోట్లు సంపాదించారండి అప్పట్లో. ఓకే ఆయన వచ్చి నాకు ఇండియాలో నాకు ఒక బల్క్ డ్రగ్ యూనిట్ తయారు చేసి పెట్టాలి, ఐ థింక్ యు ఆర్ ది రైట్ పర్సన్ ఫర్ దట్ అని వచ్చాడు నా దగ్గరికి. ఆయన కోసమే మాల్టాల్ అండ్ ఇథైల్ మాల్టాల్ అండ్ ఫుడ్ ఫ్లేవర్స్, హీ హాస్ గివెన్ మీ ఓన్లీ ఏ పేపర్ టెక్నాలజీ. సో దానికి బట్ ఫండ్స్ వర్ అన్లిమిటెడ్. ఆయనకి ఈ మేడ్ మీ సిఇఓ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. ఓకే ఐఎమ్ నాట్ ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ దట్. ఓకే ఆయన వైఫ్ వాళ్ళు దే ఆర్ పార్ట్నర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాల్ ల్యాబొరేటరీస్ అని ఉండేది, KAL. క్యాల్ ల్యాబొరేటరీస్. బట్ ఫెసిలిటీ లేదు మా దగ్గర, ముందు R&D కూడా లేదు. ఓకే Immediately I have recruited one organic chemistry PhD. ఓకే Then we have developed that laboratory, and with the basic paper technology we have developed the lab scale production ఓకే for both maltol and ethyl maltol. ఓకే సో అయిన తర్వాత దెన్ ఐ హావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఏ సిక్ కంపెనీ, ఆల్రెడీ మూసేసిన కంపెనీ ఒకటి, దాన్ని కొన్నాం. బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే సో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ పర్మిషన్స్, బేసిక్ రియాక్టర్స్, బాయిలర్, సైట్ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కంపెనీ కొన్నాం ఈ కంపెనీ కోసం. ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ కమర్షియలైజ్ ది ప్రోడక్ట్. ఓకే కమర్షియలైజ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ అయిన స్టేజ్లో దిస్ NRI ఫ్రెండ్ హెస్ గాట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. He had some issue with some very other issue. Then I cannot declare all those things. ఓకే Very fortunately, I am not a partner in that. ఓకే Otherwise, it would have been a serious threat for me because of that some. అంటే మీకు ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక యూరియా స్కామ్ అని ఉండేది, 130 కోట్ల యూరియా స్కామ్ అని ఒకటి జరిగింది ఆ రోజుల్లో, ఓకే 95-96 ఆ టైంలో. ఓకే So he had some connection in those things. Okay. That is how I might have got affected. ఓకే అక్కడి నుంచి బయటకు అబ్రప్ట్ బయటకు వచ్చేసాను. Again I am on the road without anything. Next day what I have to do I do not know really. ఓకే But because of my personal relations with all the drug industries, one of the companies people have advised me, why don't you start the recovery of these valuable drug intermediates which are going into the wastewater. So it is easy, బాగుంది, ఐడియా బాగుంది చేయడానికి. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యానంటే, అంటే మనకి మార్కెటింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వల్ల ఫర్ 6 months ఐ హ్యావ్ సర్వైవ్డ్ ఆన్ సెల్లింగ్ సర్జికల్ స్పిరిట్. ఒక సర్జికల్ స్పిరిట్ తీసుకుని హైదరాబాద్లో కంపెనీలో అఫీషియల్గా కొనేవాడిని. ఇప్పుడు మీకు బయట డాక్టర్స్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే బాటిల్స్, సర్జికల్ స్పిరిట్ బాటిల్ చేయమంటారు, వాడుతూ ఉంటారు కదా. అట్లా నేను వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుని 5 liter క్యాన్స్ ఐ హ్యావ్ సప్లై టు ఏపీలో ఉన్న డాక్టర్స్ అందరికి. నెట్వర్క్ ఉంది నాకు ఆల్రెడీ, బికాజ్ విత్ మై పాత బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న 3-4 వేల మంది డాక్టర్స్తో పర్సనల్ ర్యాప్ ఉండేది నాకు. ఒక విజిట్ వేశాను, 15 రోజులు తిరిగాను ఈ చివరి నుంచి చివరికి కారు వేసుకుని. తర్వాత నేను వెళ్ళాల్సిన అవసరం రాలేదు. బట్ దట్ హెస్ గివెన్ మీ అగైన్ ఏ లైఫ్. మనీ కంఫర్టబుల్గా మళ్ళీ నెలకు 1 లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకుని స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్. దెన్ ఐ నీడ్ నాట్ స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ దట్. అప్పుడు ఈ రికవరీ ఆఫ్ ఈ ఇంటర్మీడియట్స్ మొదలుపెట్టారు. సో అట్లాగే ఒక ఉప్పల్ రీజియన్లో, ఉప్పల్ కాదండి, మన మౌలాలి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళని అడిగి పర్మిషన్ ఈ మదర్ లిక్కర్స్, వేస్ట్ లిక్కర్స్ ట్యాంకర్లో తెచ్చి దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ పైపర్జిన్ అనే యాక్టివ్ మాలిక్యూల్ రికవర్ చేసేవాడిని. సో దాని తర్వాత 1 year అయ్యేటప్పటికి చాలా మంది వచ్చారు అందులోకి. ఒకరు మొదలు పెడితే చాలా మంది వస్తారు, న్యాచురల్ ఫెనామినా. నాకు నా ఎఫర్ట్ డైల్యూట్ అయిపోతుంది. సో పైపర్జిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ సాలిడ్ మెటీరియల్, అమార్ఫస్, అంటే ఇట్ విల్ గో డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ఫ్రమ్ సాలిడ్ స్టేట్ టు వేపర్.
వితౌట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది లిక్విడ్ ఫేజ్. ఓకే. అలాగే వేపర్ నుంచి లిక్విడ్ అవ్వకుండా, కండెన్స్ అయ్యి లిక్విడ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా సాలిడిఫై అయిపోతుంది. సో దట్ వాజ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అమార్ఫస్. ఆ ప్రోడక్ట్ బాగా ఉన్న తర్వాత ఎన్ ఇథైల్ ఫైబ్రిజిన్ అనేది ఇంకొక ఇంటర్మీడియట్, దట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్ ఫామ్. ఈ ఎన్ ఇథైల్ ఫైబ్రిజిన్ ఈజ్ ఎ 300 rupees మెటీరియల్, ఫైబ్రిజిన్ ఈజ్ 100 rupees మెటీరియల్. ఇందులోకి ఎవరు రాలేదు. సో మనకుండే కెమికల్ నాలెడ్జ్ తోటి ఇట్స్ ఎ సింపుల్ టెక్నాలజీ, లైక్ ఇట్స్ స్ట్రాంగ్. మీరు కెమిస్ట్రీ కాబట్టి చెప్తున్నాను. ద ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఆల్కలీ విల్ డిస్ప్లేస్ ఏ వీక్ ఆల్కలీ. వాటర్లో ఒక వీక్ ఆల్కలీ ఉందనుకుందాం, దాన్ని డిస్ప్లేస్ చేయాలంటే ఇంకా బలమైన ఆల్కలీ వాడాలి మనం. వాడి హీట్ ఇస్తే ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ దట్ ప్రోడక్ట్. సో వీ యూస్ టు యాడ్ ఆల్కలీ పీహెచ్కి బాగా తీసుకెళ్ళిపోయి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వేసి డిస్టిల్ చేస్తే మన ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దట్ వాజ్ ది సింపుల్ టెక్నాలజీ. బట్ బుర్ర రావాలి మనకి, అక్కడ మనకి స్ట్రైక్ అయ్యింది. ఆ స్ట్రైక్ అయిందని మనం బట్ విల్ నాట్ డిస్క్లోజ్ కదా, చెయ్యం కదా. సో అది ఇట్ హాస్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్ అగైన్. దెన్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 3 years ఐ స్ట్రగుల్డ్. అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఈ మౌలాలీలో ఫెసిలిటీ దొరకకపోతే సరిపోలేదు. దెన్ ఐ హ్యావ్ మూవ్ టు బాంబే రోడ్లో ఉందమ్మా, యువతల మీకు ఆల్మోస్ట్ 85 kilometers. అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంటే వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి 85 kilometers మీరు ఇక్కడ చేసుకోండి, మీరు చేసుకోండి, నాకు స్ట్రీమ్ సర్ప్లస్ ఉంది, నాకు స్ట్రీమ్ కాస్ట్ నాకు రీఎంబర్స్ చేయండి అన్నారు. సదాశివపేట దాటి ఎవరెస్ట్ ఆర్గానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఒకటి ఉండేది. సో అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ డబ్బులు పెట్టి రియాక్టర్లు అవి పెట్టుకుని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి డిస్టిలేషన్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసి దీన్ని చేసిన తర్వాత ఇది పర్సంటేజ్ ప్యూరిటీ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు మనకు. వాళ్ళు లిక్విడ్ నేను తెచ్చుకున్నప్పుడు ఓన్లీ 6% ఉంటుంది అందులో. దాన్ని నేను ఇఫ్ ఐ కెన్ మేక్ 99.9% దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్. సో ఈ టెక్నాలజీ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ట్రై చేస్తే డిస్టిలేషన్ ఎవరికి తెలిసిపోతుంది. I had sent about 5 tons of material to Bombay to a known friend. I got it tested there. He has given me 99.9% product. But for that they have to use a 75 feet structural packed distillation column kavali, which costs about 30 lakh rupees. So అందుకని ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ శాంపుల్ తీసుకెళ్ళి I have given to all the companies. So 99.9 they have also accepted. అప్పుడు ఇంకా కమర్షియల్గా ట్యాంకులు డాక్టర్ రెడ్డిస్ నుంచి, నాట్కో నుంచి, న్యూల్యాండ్, ఓరిన్ ఇలా అందరి దగ్గర ట్యాంకర్లు తెచ్చేవాడిని. ఆర్బిందో ఫార్మా నుంచి తీసుకొచ్చి రికవర్ చేసేవాడిని. ఈ డిస్టిలేషన్కి ఫెసిలిటీ నా దగ్గర లేక వేరే వాళ్ళకి జాబ్ వర్క్ చేసేవాడు విత్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్లో రాకూడదు. రేపు పొద్దున వాళ్ళకి ఫెసిలిటీ ఉంది, నన్ను బయటకి ఏంటి వాళ్ళు రావచ్చు కదా. మోరల్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి దిగాం. వాళ్ళు పాపం దే నెవర్, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకున్న, వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు తీసుకున్నారు, నా మెటీరియల్ నాకు ఇచ్చారు. విత్ ఆల్ దీస్ ఎర్నింగ్స్ అగైన్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ పాషా మైలారం ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ హైదరాబాద్. 1.5 acre ల్యాండ్, మొత్తం 1.9 crores అయింది మా ప్లాంట్కి. దీస్ ఆల్ విత్ ఎర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఓన్లీ. ఈ రికవరీ నుంచి వచ్చింది. 90s లో 2 crores అంటే ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ టు మై అన్ఫార్చునేట్ దిస్ థింగ్, ఈ ప్రోడక్ట్ ఒక 6 months బయట ఆగింది, ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ రావడం. అదే టైంలో నాకు స్పైనల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, బ్యాక్ హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. నా పక్క యూనిట్ ఏమో అది ఒక హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ క్లోరిన్ వేపర్స్ రిలీజ్ చేసే ప్లాంట్. అది నా డైరెక్షన్ లో వచ్చింది. నా ప్లాంట్ అంతా ఎంఎస్ మెటీరియల్తో చేసింది, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాదు. ప్లాంట్ కరోడ్ అవ్వడం మొదలెట్టింది. ఈ ప్రోడక్ట్ రావడం ఆగిపోయింది. సో ఐ వాజ్ డెస్పరేట్ అగైన్ విత్ ది హెల్త్ ఆల్సో. ఇంకా ఉన్న చాలు, వీ హావ్ టు క్లోజ్ ఇట్ అప్ అనుకున్నాను. అప్పుడు మీరు 5th స్టేజ్ ఐ హావ్ వౌండ్ అప్ దట్ యాక్టివిటీ. ఐన్గాడికి డిస్పోజ్ చేసేసాను. ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు భీమవరం. మళ్ళీ భీమవరం వచ్చారు. భీమవరం ఐ బ్యాక్ అగైన్. వచ్చి వేస్ట్ వెలరైజేషన్ మొదలు పెడదామని అనుకుని, అది కూడా మెరైన్ కల్చర్ నుంచి మనం మెరైన్ బికాజ్ ఇక్కడ వేస్ట్ మనకి ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్నవన్నీ కూడా అవే కంపెనీ. అవును. సో ఆ కంపెనీ నుంచి వేస్ట్ వస్తుంది, అక్కడక్కడ పడేస్తుండేవారు, కాలంలో వేస్తుండేవారు.
దానివల్ల పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి. అవును చాలా. సో అప్పుడు మొదలు పెట్టాను ఈ యాక్టివిటీ. నాకు ల్యాండ్ ఉంది గొల్లపూడేట్లోను. ఓకే. నాకు ముందు స్లోగా రోజుకి 5 టన్నులు 6 టన్నుల లెవెల్ మొదలు పెట్టాం. ఓకే. స్టెబిలైజ్ చేసిన తర్వాత మై ఫస్ట్ సన్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, హి హస్ స్టార్టెడ్ హిస్ కెరీర్ ఇన్ USA. సెకండ్ సన్ ఈజ్ విత్ మీ. సో ఐ హావ్ ఎంటర్డ్ ఈ యాక్టివిటీ అతనికి అప్పచెప్పాను. ఓకే. And I went there to see my grandchildren there on a vacation. ఓకే. వెళ్ళినప్పుడు I have casually applied to the department, pharmacy board ki, am I eligible for writing this pharmacy equivalence exam? ఫారిన్ ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ ఈక్వలెంట్స్ అంటారు. ఓకే. అంటే మన ఇండియాలో చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ ఏ కంట్రీలో చదువుకున్న వాళ్ళైనా ముందు అక్కడికి వెళ్తే ఓకే. దే హ్యావ్ టు అపియర్ ఫర్ దట్ ఎగ్జామ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ దట్ FPGEC, ఫారిన్ ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ ఈక్వలెన్స్. అంటే ఐఎమ్ ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేషన్ అక్కడ అయినట్టు లెక్క అనమాట. ఓకే. దెన్ ఓన్లీ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రైటింగ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఫార్మసీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి మళ్ళీ ఫార్మసీ లైసెన్స్, ప్రాక్టీసింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే అక్కడ ముందు మీరు క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి. ఆ క్వాలిఫికేషన్ మన డిగ్రీ సరిపోదు. దే వాంట్ us to pass that equivalence exam పాస్ అవ్వాలి. ఆ ఈక్వలెన్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతే we are treated as an equivalent graduate there. ఓకే. అది వాళ్ళు 1 week లోనే నాకు రిప్లై వచ్చింది, యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఎలిజిబుల్ అని. నేను అప్పటికి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అన్ని పట్టుకుని వెళ్ళాను, మైండ్ లో ఉంది. వారం రోజుల్లోనే రిప్లై వచ్చింది. దిస్ వాజ్ ఇన్ అక్టోబర్ 2004. అక్టోబర్ 25th వచ్చింది నాకు లెటర్. December 4th వాజ్ ది ఎగ్జామ్. మా అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి ఫీజు కట్టాడు. సెంటర్ ఎక్కడ చికాగోలో వచ్చిందమ్మా. చికాగోలో ఇట్ వాజ్ -30 degrees సెంటిగ్రేడ్ అక్కడ టెంపరేచర్. మనకు ఆ టెంపరేచర్ ఎక్స్పోజర్. నాకు మా మరదల కూతురు అక్కడ ఫార్మసీ ఎగ్జామ్ చేస్తుంది. నన్ను చూసి మా ఫ్యామిలీలో ఇంకో 4 ఫార్మసిస్టులు వచ్చారు. పెద్ద అబ్బాయి, చిన్న అబ్బాయి, మా మేనల్లుడు ఒకడు, మా తోడు కూతురు ఒకడు, 4 ఫార్మసీలో నేనే చేర్పించాను. అందరూ మా ఈ చిన్నవాడు తప్ప అయితే 3 అక్కడే ఉన్నారు. సో షీ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫార్మసీ ఇన్ చికాగో. సో అక్కడికి వెళ్ళాను. ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్తే అమ్మా ఇట్ ఈస్ ఎంత వండర్ఫుల్ అంటే 800 సీట్ అమ్మది. పెద్ద హాల్, 800 పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్. అవుట్ ఆఫ్ 800 ఆల్మోస్ట్ 500 ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియన్. Out of 500 probably more than 200 or 200 to 300 are Andhra people. I was the only grey hair fellow there writing the exam on that day. కానీ ఇప్పుడు కూడా మీరు ఎలా రాస్తాం అనేది గ్రేట్. సో నాకు ఈ 30 days లోనే ఓన్లీ 5 weeks వాజ్ లెఫ్ట్ అవుట్. నాకు హాల్ టికెట్ వచ్చిన కాడించాను. ఆ 5 weeks మళ్ళీ అగైన్ బేసిక్ స్టూడెంట్ లాగా చదువుకుని fortunately in first attempt I have cleared that exam. So nice, congratulations. People who used to take 2 to 3 attempts also, మరి 7 అటెంప్ట్లు చేసి కూడా పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. బట్ నాకు లైసెన్స్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్నాను. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఈ సి ప్రోడక్ట్ వేస్ట్ నుంచి చేయడంలో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ ఇష్యూస్ లైక్. మీరు ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏమేమి చేస్తున్నారో కొంచెం చెప్పగలరా సార్? అంటే మీరు మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. Basically when we started that in a similar small way, afterwards I have mechanized it. Okay. We used to handle 10 tons, 15 tons. This is the basic raw material amma. Okay sir. మన shrimp shell waste, head waste కలిపి అది డ్రై చేస్తున్నారు. ఇది డ్రై ఫామ్ లో మీకు ఇక్కడ చూపించడానికి పెట్టాను తప్ప, we handle as it is. సీ ఫుడ్ లో వాళ్ళు తీసేసిన వెంటనే విదిన్ ఫ్యూ అవర్స్ ఇట్ విల్ కమ్ టు అవర్ ప్లాంట్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ కోల్డ్ కండిషన్ ఓన్లీ. అది టైం ఉండి కొద్ది పాడైపోతూ ఉంటుంది, కుట్టిఫై అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ది కైటిన్, దిస్ ఇస్ ది పాలిమర్, దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్. యాక్చువల్లీ దిస్ వెట్ మెటీరియల్ బేసికల్లీ రా మెటీరియల్ కంటైన్స్ 80% ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ. ఇంకా 20% ఉంది. 20% లో కైటిన్ 5% ఉంటుంది. మనకి 5 రాదు బయటికి, 3.5 to 4% రికవర్ చేయగలుగుతాం. మిగతా 15% కూడా ప్రోటీన్ వస్తుందమ్మా. మిగతా 15% ప్రోటీన్ అని ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఈస్ ఎ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ 52% ప్రోటీన్, 18% మినరల్స్, 12 to 13% ఆయిల్.
ఓకే మూడు ఉన్నాయి ఇందులో. ఓకే మీకు ఇలా పౌడర్ కింద కనిపిస్తుంది, బట్ యూ హ్యావ్ ఆయిల్ ఆల్సో ఇన్ దిస్. ఓకే మళ్ళీ దానికి ఆయిల్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే మీకు అకౌంటబిలిటీ కోసం చెప్తున్నాను. 80% మాయిశ్చర్ పోగా మిగిలిన 20% లో 5% ఇది తీసేస్తాం, మిగతా 15% కూడా ఇది తీసేస్తాం. ఓకే సార్. No other industry, chitin industry in India are recovering protein like us. ఓకే We have spent almost 2 to 3 crore rupees only for the effluent treatment and recovery of protein. ఓకే సార్. So that is the reason the Pollution Control Board people, all the officers from Andhra Kuda, they are all supporting just because we are doing it in the right way. ఓకే సో నైస్. So ఈ దీని నుంచి తర్వాత ఇది 200 rupees product ఇది ఓకే kilo, and from this is chitosan. కైటోసాన్. అంటే this is a deacetylated form of chitin. ఓకే ఎసిటైల్ అమైనో గ్లూకోజమైన్ ఓకే ఈ కైటిన్ అంటే. ఓకే దానిలోంచి కొన్ని ఎసిటైల్ గ్రూప్స్ తీసేస్తాం. ఓకే మినిమం 20% తీసేస్తే ఓకే 20% నుండి 80% రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే అంటే 80% ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఎసిలేషన్ అంటారు, 80% డిడిఏ. ఓకే అప్పుడే సాల్యుబుల్ అవుతుంది ఓకే యాసిడ్ లో కూడా. లేకపోతే ఇది యాసిడ్ లో సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది, ఇది నార్మల్ వాటర్ లో సాల్బుల్ అవ్వదు. వాటర్ సాల్యుబుల్ అవుదమ్మా. ఇది కూడా ఓన్లీ 1% యాసిడ్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఓకే బట్ దీనికే సాల్యుబుల్ ఫామ్ ఇంకోటి ఉంది, లాక్టేట్ ఫామ్. ఓకే వీ ఆల్సో మేక్ దిస్ ఓకే లాక్టేట్ సాల్ట్ అన్నమాట. ఇది ఓకే కైటోసాన్ వాటర్ సాల్యుబుల్ గ్రేడ్. ఓకే తర్వాత దీన్ని ఈ పాలిమర్ ని మనం ఆలిగోమర్ చేయాలి. ఆలిగోమర్ అంటే మీకు పాలిమర్ అంటే ఇస్ అ లాంగ్ చైన్ లీనియర్ పాలిమర్. అవును దాన్ని బ్రేక్. ఇఫ్ యు క్లీవ్ దట్ ఇంటూ పీసెస్ ఓకే you will get oligomers and then maybe some monomers also. అంటే కొన్ని మోనోమర్స్ కలిస్తే ఒక ఆలిగోమర్ అవుతుంది, అవును కొన్ని ఆలిగోమర్స్ కలిస్తే ఒక పాలిమర్ అవుతుంది. అవును సో పాలిమర్ సాల్యుబిలిటీ ఉండదు, బట్ దిస్ ఈస్ సాల్యుబుల్. ఓకే ఆలిగమర్. ఆలిగోమర్ ఈజ్ 100% సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఇది ఫామ్ అన్నమాట. ఓకే బట్ ఇది స్ప్రెడ్ రేట్ పౌడర్. ఇది ఓకే ఇది వాటర్ సాల్యుబుల్ కైటోసాన్ డైరెక్ట్ గా పాలిమర్. ఓకే ఇది ఆలిగోమర్. ఓకే ఇది బేసిక్ పాలిమర్. ఓకే ఇది బేసిక్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. రా మెటీరియల్ కదా సార్, రా మెటీరియల్స్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు? ఇప్పుడు మీకు ఇందులో ప్రోటీన్ చెప్పాను. ఓకే ఈ ప్రోటీన్ లో డిఐడ్ ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది, ఆయిల్ తీసేస్తే. ఓకే ఇంకా బ్యాలెన్స్ మినరల్స్ అండ్ ప్రోటీన్ కలిపి ఉంటాయి. అది ఫీడ్ సప్లిమెంట్ అమ్మా. ఇట్స్ వెరీ హైలీ న్యూట్రిషియస్ ఫీడ్ సప్లిమెంట్ ఫర్ ఫిష్ ఫీడ్ కి, ఓకే పౌల్ట్రీ ఫీడ్ కి పనికొస్తుంది. ఓకే ఇది ప్రోటీన్ వరకు. అదే హైడ్రలైజ్డ్ ప్రోటీన్ ఉందనుకోండి, ఓకే హైడ్రలైజ్డ్ ప్రోటీన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఎంజైమాటిక్స్ తో హైడ్రలైజ్ చేస్తే ద ప్రోటీన్ విల్ బి బ్రోకెన్ ఇంటూ పెప్టైడ్స్ అండ్ అమినో యాసిడ్స్. ఓకే 100% అమినో యాసిడ్స్ బ్రేక్ అయిపోతే దట్ ఈస్ అగైన్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకే సో దట్ దే విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఫాలియర్ స్ప్రే ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ లో వాడతారమ్మా. ఓకే నైట్రోజన్ సోర్స్ కింద ఫాలియర్ స్ప్రే. అమినో యాసిడ్స్ కావాలి ప్లాంట్స్ కూడా, బయోఫీడ్ కింద యూజ్ చేస్తారు. అది ఫీడ్ కింద ప్లాంట్స్ కి. ఓకే అది ఆ స్టేజ్ కి వస్తే ఈ క్రూడ్ ప్రోటీన్ వచ్చి మనం మొక్కలు కూడా వేయించుకోవచ్చు అమ్మది. ఓకే ఇది ఇన్ఫాక్ట్ 1 acre ఆఫ్ ప్యాడీ వితౌట్ యూజింగ్ ఈవెన్ సింగిల్ గ్రామ్ ఆఫ్ యూరియా కానీ డిఏపి కానీ ఎన్పికే కానీ వాడకుండా ఓన్లీ విత్ దిస్ క్రూడ్ ప్రోటీన్ ఓకే ఐ హావ్ కల్టివేటెడ్ 1 acre 1 year వితౌట్ పుట్టింగ్ 1 గ్రామ్ కూడా వేయలేదు. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఈక్వలెంట్. పక్కనున్న వాడు 8,000-9,000 రూపాయలు ఫెర్టిలైజర్స్ చేసిన పొలానికి ఎంత ఈల్డ్ వచ్చిందో దీనికి కూడా అంతే ఈల్డ్ వచ్చింది. బట్ ఇన్ బెటర్ షేప్. గ్రాన్యూల్స్ కూడా వరి ధాన్యం కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. ఓకే అట్లాగే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ దీన్ని కైటోసాన్ ని జెల్ చేసి దాన్నే, బికాస్ ఈ కైటోసాన్ జెల్ హెస్ గాట్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, వెరీ పవర్ఫుల్. ఓకే ఆ పక్క రైతు ఏ రోజునైతే వాడు ఫస్ట్ పెస్టిసైడ్ కొట్టాడు ఆ రోజు ఇది స్ప్రే చేశాను. అటు మళ్ళీ 15 రోజుల తర్వాత ఇంకో పెస్టిసైడ్ కొడితే అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇదే చేశాను అదే రోజు. వాడు ఎప్పుడెప్పుడు పెస్టిసైడ్ కొట్టినా నేను జెల్ వాడు ఎప్పుడెప్పుడు ఎరువు వేసినా క్రూడ్ ప్రోటీన్. సో యూజింగ్ ఓన్లీ దీస్ సోర్సెస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ వెరీ గుడ్ క్రాప్, ఆర్గానిక్ క్రాప్ వస్తుంది. ఓకే
దీనివల్ల ఫ్యూచర్ లో సాయిల్ పాడవడం పాడవదు, ఏం పాడవదు, మీకు ఎన్రిచ్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఓకే ఎన్రిచ్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే సో అగ్రికల్చర్ కి ఇప్పుడు దీనికి బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్, యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్, మార్కెట్ లో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే ప్రోడక్ట్ ఈ ఆల్గుమర్ ని లిక్విడ్ కింద వాడుతున్నాం కదా, ఓకే దీన్ని స్ప్రే చేసుకుంటే మీకు ఫంగల్ డిసీజెస్ ఫర్ ప్లాంట్స్ విల్ బి 100% కంట్రోల్డ్. ఓకే దీంతో ఇంకేమన్నా అంటే పర్సన్స్ అంటే హ్యూమన్ బాడీస్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఆ 3 ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను కదా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్, ది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ కామన్. ఓకే And the more interesting point for chitosan is it is a very powerful coagulant and flocculant. ఓకే సో నైస్. Coagulant అంటే మనకి పార్టికల్స్ ని కంబైన్ చేసి అంటే ప్రెసిపిటేషన్ చేస్తుంది. అవును ఫ్లాక్యులేషన్ అంటే అట్లా కోయాగులేట్ అని అన్నింటినీ ఒక చోటకి చేర్చేది ఫ్లాక్యులేషన్. అవును సో మీకు టర్బిడిటీ, మీకు ఎంత బురద నీళ్ళు ఉన్నా సరే దానిలో మీరు కొద్దిగా దీన్ని 4 డ్రాప్లు వేస్తే షేక్ చేసి వదిలిపెడితే లిక్విడ్ ఫామ్ లో చేసి సెటిల్ అయిపోతాయి. ఓకే సాలిడ్స్ విల్ బి సెపరేటెడ్. ఓకే సో అట్లా వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ వాడతారు. సో బికాస్ ఆఫ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ ఈకోలై కానీ సాల్మోనెల్లా కానీ వాటర్లో ఉండదు, మీకు 100% గ్యారంటీ. ఓకే మన డ్రింకింగ్ వాటర్లో యాక్చువల్గా దీన్ని మనం వీ షుడ్ ప్రమోట్ ఫర్ దట్ ప్రోడక్ట్ అండి. యాక్చువల్గా యుఎస్లోను, కెనడాలోను, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, all these people are using, including Malaysia now. Recently they started. Okay. They are all using this for water treatment of drinking water. ఆలం బదులు ఆలం బదులు దీన్ని వాడతారు. ఓకే ఆలం వాడిన తర్వాత క్లోరినేట్ చేయాలి. బికాజ్ ఆలం ఓన్లీ ప్రెసిపిటేట్ చేస్తుంది తప్ప ఇన్సెక్టిసైడ్, బ్యాక్టీరిసైడల్ ప్రాపర్టీస్ లేవు దానికి, అందుకని క్లోరినేట్ చేస్తున్నారు. ఈ రెండు చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ట్రైక్లోరోమిథేన్ అని ఒక రెసిడ్యూ ఉండిపోతుంది నానో లెవెల్లో. దట్ ఈస్ కార్సినోజెనిక్. దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి విలేజ్ లో. అన్ని కూడా కొన్ని మూల కారణాలు కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రీజన్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ పెస్టిసైడ్స్ నుంచి వచ్చే క్యాన్సర్ కాకుండా ఈ వాటర్ ద్వారా వచ్చే క్యాన్సర్ కూడా, ఇది కూడా ప్రాబ్లం. 100% మనం దీన్ని వాడుకోవచ్చు. దీన్ని ప్రమోట్ చేయాలంటే మనం గవర్నమెంట్ లెవెల్లో దీన్ని తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మీకు ఆఫ్రికాలోనూ అక్కడ ఎక్కడ వాటర్ సోర్సెస్ సరిగా లేని కాడ బురద నీళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, ఎటువంటి బురద నీళ్ళైనా తీసుకుని మీరు ఒక వెసల్లో పెట్టుకుని దీన్ని మనం డోసింగ్ ఇచ్చేసి షేక్ చేసి వదిలేసి ఫిల్టర్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ ప్యూర్ వాటర్. అట్లాగే ఇట్ హెస్ గాట్ ది కెపాసిటీ టు డీఫ్లోరినేట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మీకు ఫ్లోరైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, బోర్వెల్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్. సో మీకు నీరి అని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసి నల్గొండ ఫ్లోరైడ్ రిమూవల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఒకటి పెట్టారు, ఒక డిజైన్. దాంట్లో కైటోజాన్ వాడారు వాళ్ళు. సింపుల్ టెక్నిక్ అది. మీరు దాన్ని ఒక ట్యాంక్ లోకి వాటర్ పంప్ చేసేటప్పుడు దీన్ని కూడా డోసింగ్ ఇస్తారు. ఇచ్చి స్టరింగ్ చేసి కాసేపు వదిలేస్తే ఇట్ విల్ ఫ్లాక్యులేట్, అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, దిగుతుంది కిందకి. ఒక లెవెల్లో ఉన్న వాటర్ ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి తర్వాత దాన్ని. ఆ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ విల్ మీట్ ది, అంటే 100% ఫ్లోరైడ్ రిమూవ్ అయిపోదు, బట్ అట్లీస్ట్ 70-80% ఇట్ విల్ బి రిమూవ్డ్. నెక్స్ట్ దీంతో ఇంకా బెడ్ సోర్సెస్ కూడా తగ్గించొచ్చు అంటున్నారు. మీకు ఈ ఫార్మాస్యూటికల్ అప్లికేషన్ వద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఏ పవర్ఫుల్ కోయాగులెంట్ అండ్ బ్లడ్ కూడా. Chitosan is carrying, it is the only cationic polymer in nature. నేచర్ లో ఉన్న పాలిమర్స్ అన్నిటిలో క్యాటయానిక్ పాలిమర్ ఇది ఒకటే. మిగతా సెల్యులోజ్ అవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ యానయానిక్ ఉంటాయి. బ్లడ్ సెల్ లో రెడ్ బ్లడ్ ఆర్బిసిలో అవుటర్ షెల్ వచ్చి నెగిటివ్ అయాన్ ఉంటుంది, యానయాన్ ఉంటుంది. ద మూమెంట్ దే కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఇట్ విల్ కోయాగులేట్. సో మీకు ఒక బుల్లెట్ వూండ్ కూడా within 90 seconds you can prevent the bleeding by using this gel. జెల్ లో ముంచిన కాటన్ పెట్టి నొక్కి పెడితే చాలు. ఇప్పుడు మీరు జెల్ ప్రొసీజర్ చేస్తున్నారా? జెల్ ఏం లేదు, సింపుల్ సొల్యూషన్. 1% ఎసిటిక్ యాసిడ్ లో తయారు చేసుకోవడం ఇది జెల్. ఇప్పుడు మీకు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము దీన్ని 1% జెల్ తయారు చేసాం. ఇది మీకు చేపట్టండి చెప్తాను. మీరు ఎలా రుద్దుకోండి ఒకసారి, ఎంత స్మూత్ అయిపోతుందంటే తర్వాత అది ఇట్ విల్ ఇట్స్ ఎ మాయిశ్చరైజింగ్ ఏజెంట్.
మీకు ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక సెకండ్ చూడండి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? స్మూత్ గా ఉంది. ఇంక తర్వాత కనపడదు, మీకు ఏం కనపడదు, ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఇంకా డ్రై అవ్వాలి, ఇంకా ఎక్కువ కొట్టాను నేను, అంత అవసరం లేదు. మామూలుగా కాదు, ఇంకొక నిమిషం చూడండి, ఒక హాఫ్ మినిట్ చూడండి, అట్లా రబ్ చేయండి. అబ్జర్వేషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ఇప్పటికి ఎలా ఉంది? ఇంకా మీకు డ్రై అయిపోవాలి. సో ఇది మనం ఏ ఊండ్ మీదైనా స్ప్రే చేయొచ్చమ్మా. మన 100% మీకు ఊండ్ హీలింగ్ బాగా జరుగుతుంది, టిష్యూ రీజనరేషన్ ఉంటుంది. ఇది బాడీకి మార్నింగ్ మనం బెడ్ మీద పడుకుని వాళ్ళు లేవలేని వాళ్ళు ఉంటే, బెడ్ సోర్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎక్కడెక్కడ ప్రూన్ ఉందో, ఎక్కడ ప్రెషర్ ఉంటే అక్కడ వస్తాయి కదా, ఇట్లా పడుకున్న దగ్గర ఇలాంటి గడ లేకపోతే ఇలాంటి గడ ఎక్కడైతే అక్కడ వస్తాయి. సో వాటికి మనం చేతిలో రాసుకుని, ఇప్పుడు చూడండి మీ చేయాలి అబ్జర్వ్ అయిపోయింది. సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది మీకు? ఈ చేతికి స్మూత్ ఉంది. అది అంటే ఇట్ హెస్ గివెన్ ఏ స్మూత్ లేయర్. అదే యాక్టివిటీ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ ప్రిజర్వేషన్ కూడా వాడతారు ఈ అప్లికేషన్. మీకు యాపిల్ ఉన్నాయి బయట మార్కెట్లో, దే ఆర్ ఆల్ కోటెడ్ విత్ వ్యాక్స్. మీకు కార్నోవో వ్యాక్స్, వైట్ బీస్ వ్యాక్స్, ఎల్లో బీస్ వ్యాక్స్, ఆ వ్యాక్స్ లాంటివి కొడతారు వాళ్ళు. సో అది చేసే పని ఇది చేస్తుంది. ఇది కూడా ప్రిజర్వ్ చేస్తుంది మీకు. దిస్ విల్ ఫార్మ్ ఎస్ ఎ లేయర్. ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ది మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రూట్ టు కమ్ అవుట్. ఫ్రూట్ లోంచి మాయిశ్చర్ బయటకు రానివ్వదు. అట్లాగే బయట నుంచి వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగస్ కానీ లోపలికి వెళ్ళనివ్వదు. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్. షెల్ఫ్ లైఫ్ వాడుతున్నారు, మీది షెల్ఫ్ లైఫ్ ప్రిజర్వేషన్కి వాడుతున్నారు. మీరు ఇంక్లూడింగ్ ఇప్పుడు టొమాటో ఉందమ్మా, రైతులు కొన్ని ఒకసారి ప్రైస్ లేక వాళ్ళు పడేసి పోతుంటారు, అంత దారుణమైన పాపం ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ అది. అట్లా పూర్తిగా రైప్ కనుక గట్టిగా ఉన్న టైంలో కనుక ఈ సొల్యూషన్ లో, అంటే మీకు కమర్షియల్ గా ఏం చేయాలంటే పెద్ద తొట్టులో తీసుకొని దాంట్లో 1 లీటర్ ఎంతో ఈ జెల్ వేసి మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది, ఆ టొమాటో అందులో పడేసి మళ్ళీ తీసి ఆరబెట్టేసుకున్నారు అనుకోండి, ది షెల్ఫ్ లైఫ్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అట్లీస్ట్ బై 5 to 6 days. వాడు ఇంకో దూరం పంపించుకుని అమ్ముకోవచ్చు. ఇక్కడ కాకపోతే వేరే డిమాండ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆగుతుంది, రెసిస్టెన్స్ ఆగుతుంది. మీకు బనానా కూడా అంతే. బనానా కూడా మేము ఢిల్లీ వరకు పంపించాం. మీకు నేను ఇంకొక మీకు వీడియో ఒక పీపీటీ షేర్ చేశాను కదా, మనకి ఇక్కడ లోకల్ వెరైటీ అమృతపాణి అని ఉంటుంది. మీరు అమృతపాణి వెరైటీ బంచ్ టేబుల్ మీద పెడితే మర్నాడు పోతానికి ఇలా ముచ్చుకులు ఇరిగిపోతాయి, ఓపెన్ అయిపోతుంది, నొసం లాగా తెల్లగా నల్ల అయితే చేరుతుంటాయి. బట్ ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను అందులో పెట్టాను, మీకు చూడండి ఉంటుంది. ఒకే అత్తం నుంచి 2 ముక్కలు కోసి ఒకదానికి కోటింగ్ ఒకదానికి అన్కోటెడ్ 9 రోజులు ఉందమ్మా అది, 9 days. అప్పుడు కూడా నేను చేతితో తీయాల్సి వచ్చింది ఆ ఫ్రూట్. మీకు నెక్స్ట్ డేకి దాని అందరూ అది కింద ఇలా పెట్టిందే పడిపోయింది. అట్లాంటిది వేలాడే బంచి నుంచి 9వ రోజున కూడా నేను హ్యావ్ టు ప్లక్ ఇట్. సో టేస్ట్ కానీ మీకు టెక్స్చర్ కానీ ఏమీ మారదు, అంత పోస్ట్ హార్వెస్ట్ ప్రిజర్వేషన్ కెపాసిటీ ఉంది. మీకు ఏ ఫ్రూట్ కైనా వాడచ్చు, దేనికైనా వాడచ్చు. ఇంకా దీనికి అదర్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే సీడ్ కోటింగ్ అంటారు, విత్తన శుద్ధికి. ఎక్కువ కాలం లాంగ్ లైఫ్ ఉండడానికి విత్తనాలకి ఇట్ ఈస్ ఎ బయోస్టిమ్యులెంట్ అమ్మా. దీని నేచర్ అగ్రికల్చర్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఎ బయోస్టిమ్యులెంట్ అండ్ ఇమ్యూనో బూస్టర్. ఏ క్రాప్ అయినా, ప్యాడీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కాటన్ అవ్వచ్చు, మెయిజ్ అవ్వచ్చు, కార్న్ అవ్వచ్చు, సోయా అవ్వచ్చు, మినుములు అవ్వచ్చు, పెసలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా దాన్ని మీరు ఒక 15 minutes సోక్ చేసి తీసేసి మళ్ళీ ఆరబెట్టాలి పూర్తిగా. టోటల్లీ బికమ్ డ్రై. ఇప్పుడు చూసుకుని మీకు చేయాలి ఉంది ఇప్పుడు ఇది స్మూత్ ఉంది, మీకు అలా అంటే మాయిశ్చరైజర్ లాగా ఉంటుంది, క్రీమ్ లా రాసుకున్నట్టే. సో ఇది ఆ సీడ్కి పూర్తిగా డ్రై అయిపోవాలి. డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మీరు సో చేస్తే ఇది మీకు దీని ఫ్లాక్యులేషన్ ఇది ఎందుకు సడన్ గా వచ్చింది, ఇది మీరు మనం అడగలేదు దీన్ని. ఇది మనం సరే ఇప్పుడు తర్వాత చూద్దామండి అది.
సో ఆ సీడ్ కోటింగ్ మీకు సపోజ్ జర్మినేషన్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. ఒక 100 సీడ్స్ వేసారనుకోండి, 70, 80, 90 మొక్కలు వస్తాయి. కొన్ని లేట్గా వస్తాయి, కొన్ని అసలు రావు. దీంతో చేసింది అట్లా ఉండదు. ఇట్ విల్ గివ్ యూ మాక్సిమం 90+, 95-96% జర్మినేషన్ అయిపోతాయి, టైంలో అయిపోతాయి. తర్వాత గ్రోత్, నంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ కూడా దానికి ఎక్కువ వస్తాయి. ఇప్పుడు దీంతో కోట్ చేసేసి ఉంచేసింది డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ మనం క్లీన్ చేయకుండానే వేసేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏం చేయకూడదు, మీకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. బయట నుంచి బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ ఏమి అటాక్ అవ్వకుండా చూస్తుంది. చేలో వేసిన తర్వాత కూడా మీకు దానికి ఇట్ గివ్స్ ది ప్రొటెక్షన్. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి మనకు వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తాం, అట్లాగే దీనికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినట్టే, వ్యాక్సిన్ చేసినట్టే దీంట్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తే. ఇప్పుడు ఐకార్ అని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇండియన్ ఆయిల్ సీడ్ రీసెర్చ్ అని ఒక రాజేంద్ర నగర్ లో డివిజన్ ఉంది. వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఇది సీడ్ కోటింగ్ బయోజెల్. ఆ జెల్కి దానికి తయారు చేసేదానికి రా మెటీరియల్ మేము సప్లై చేసాం. కైటోజాన్ వీ హావ్ గివెన్ ఆల్మోస్ట్ 1 year, మధ్యలో 1 kg 2 kg అలా 1 year వరకు ఇచ్చాం. నో దే హావ్ కమర్షియలైజ్డ్ ఇట్. ఆ కమర్షియలైజేషన్ అవడం వల్ల మాకు ఉపయోగం ఏంటంటే వాళ్ళు మా దగ్గర కైటోజాన్ కొనుక్కుంటున్నారు, మా దగ్గర కొనుక్కుంటున్నారు. సార్, మీరు ఈ రీసెర్చ్ వర్కే కాకుండా మీరు ఒక ప్రొఫెసర్ కూడా విష్ణు కాలేజ్ లో. మీరు అకాడమిక్స్ గురించి నేను అకాడమిక్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ టీచింగ్ ఎప్పుడు చేయలేదమ్మా. వై? బికాస్ దట్ రిక్వైర్స్ సిలబస్ ఉంటుంది, దాని ప్రకారం చెప్పాలి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంత రీసెర్చ్ చేశారు కదా సార్, ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో అంటే అకాడమిక్స్ లో పిల్లలకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అంటే స్టూడెంట్స్ లైఫ్ లో కానీ, స్టూడెంట్ ఫార్మసీ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి మీరు ఏ విధంగా సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో కానీ, ఇప్పుడు ఇట్లా రెన్యూబుల్ రీసైక్లింగ్ ఇష్యూస్లో కానీ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయమ్మా. చేసే వాళ్ళకి సీరియస్గా చేయాలి. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇప్పుడు మీ పిల్లలే ఉన్నారనుకోండి కాలేజీలో, వాళ్ళకి సీరియస్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మేము సీరియస్గా చేస్తామంటే ఐ కెన్ గివ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. దీనికి ఉన్న అప్లికేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు టెక్స్టైల్లో వాడతారు దీన్ని. దిస్ కైటోజాన్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ టెక్స్టైల్స్ టు గివ్ స్ట్రెంగ్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టెబిలిటీ. దానికి మంచి స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందమ్మా. తర్వాత యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. మీకు పోలో షర్ట్స్ అని ఉన్నాయి కదా, స్పోర్ట్స్ మెన్ వాడతారు, చెమటలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండకూడదని. వాటిల్లో ఆల్రెడీ ఇంప్రిగ్నేటెడ్, దీన్ని దారం కింద తయారు చేసుకుని టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో వాడతారు. అట్లాగే దాని ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ లో కూడా వాడతారు. ఇప్పుడు డైస్, లెదర్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, లెదర్ లో క్రోమియం మెటల్ వాడతారు. ఆ వేస్ట్ వాటర్ లో ఉన్న క్రోమియం తీయడానికి ఇది వాడచ్చు. లెడ్, ఆర్సెనిక్, మెర్క్యూరీ, కాడ్మియం, కోబాల్ట్, ఏదైనా సరే ఏ హెవీ మెటల్ అయినా ఇట్ విల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ అండ్ యూ కెన్ రిమూవ్ దట్. వాటర్ ట్రీట్మెంట్ లో ఆ హెవీ మెటల్ తీసేయడానికి కూడా దీన్ని వాడచ్చు. ఇప్పుడు R&D డెవలప్మెంట్ చాలా లెస్ ఉందని అనుకుంటున్నారు, కానీ అది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది డెవలప్ చేయాలి అంటే చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. మరి స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు చాలా వచ్చినాయి, వాళ్ళు ఫండింగ్ అది ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీలాగా యంగ్స్టర్స్ నౌ వాటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటే ఫండింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం నవ్ డేస్. రీసెర్చ్ వర్క్ చేయడానికి ఫండింగ్ మనం రైట్ ఛానల్లో వెళ్ళాలి. బట్ ఆ నాలెడ్జ్ అయితే నా దగ్గర లేదు, మీకు ఎవరికైనా షేర్ చేయడానికి కూడా. బట్ SMEs, MSMEs అని వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు. MSMEs ఇప్పుడు నేను విష్ణు కాలేజీలో లాస్ట్ 2 years MSME ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేశాను. 2 years కూడా క్యాండిడేట్స్ కి 2-3 ప్రాజెక్టులు వచ్చాయి. మొన్న కూడా వచ్చింది ఒక ప్రాజెక్ట్. వాళ్ళ తర్వాత మన ఫాలోఅప్ ఏమి లేదు, ఓన్లీ మన ఇంటర్వ్యూ అప్పుడే నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను. చేసుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చాము దీంట్లో అని చెప్పడం. అంటే ఫార్మా ఫీల్డ్ అనేది సైంటిస్టులు వేరే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తారని అనుకుంటారు కానీ డ్రగ్ ఫీల్డ్ లో, ఫార్మాలో మనకి డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ అనేది మన ఫార్మసీ వాళ్ళే చేస్తారని నేను అంటానండి. అది మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఫార్మకోకైనెటిక్స్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో డిఫరెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. మాలిక్యూల్ ఒకేలాగా ఉండదు కదా, pH మారితే ఉంటుంది, పార్టికల్ సైజ్ మారితే వేరేలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డీప్ సైన్స్. ప్రతి ఒక్కటి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఏది చేయాలి దాని గురించి పూర్తిగా నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలంటారు. అది తెలుసుకుంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం. బేసిక్ గా ముందు
నేను చేయాలి అని పట్టుదల ఉండాలి వాడికి. ఇప్పుడు మీకు మన ప్రాజెక్టులు ఎలా ఉన్నాయంటే కాలేజీలో ఇప్పుడు కైటోజాన్ మీద మేము క్యాకోథెలిన్ బ్రూసిలిన్ అని చెప్పాను కదా, మేము 1 year చేసాం అయిపోయింది. ఆ తర్వాత దాన్ని వదిలేస్తారు, మళ్ళీ 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఎవరో ఇంకో స్టూడెంట్కి ఎవరికి ఇచ్చారు. అట్లా కాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇవాళ దీన్ని యాంటీబ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీని నేను శానిటైజర్గా వాడాలని ప్రయత్నం చేస్తాను. శానిటైజర్గా వాడాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? రూమ్లో ముందు మనకి బ్యాక్టీరియల్ కౌంట్ ఎంత ఉంది, కౌంట్ తెలుస్తుంది కదా. తర్వాత మనం ఒక స్ప్రే చేస్తాం, ఆ తర్వాత ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ డే ఎంత ఉంది, ఎన్ని రోజులు దీన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది, అది అసలు కంట్రోల్ చేయగలుగుతుందా లేదా, చేస్తే ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ లో వాడాలి మనం. ఇటువంటివన్నీ ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్కటే, ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టే. మీకు హాస్పిటల్స్ లో కనుక వాడుకుంటూ మొదలు పెడితే మీకు పేషెంట్స్ వాడే బెడ్షీట్స్, పిల్లో కవర్స్, డాక్టర్స్ వాడే గౌన్లు, వాళ్ళ కోట్లు అన్నీ కూడా దీంతో శానిటైజ్ చేయొచ్చు. ఇది బయోమెటీరియల్, డిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్, నాన్ టాక్సిక్. మనం ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మీకు సొల్యూషన్ ఉంది కదా అని తీసుకుని తాగినా కూడా దీనివల్ల హామ్ అయితే ఏమి లేదు. సో లేని వల్ల దీన్ని మనం ఈ యూటిలైజేషన్ ఎలా చేయాలి, ఇక హాస్పిటల్ వార్డ్స్లో కానివ్వండి, ఓపీలో కూడా కావచ్చు, ఏరియాలతోటి మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మీరు బ్యాక్టీరియా లేకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, వైరస్ లేకుండా చేయొచ్చు. రీసెంట్ లిటరేచర్ సేస్ కరోనా వైరస్ ఇట్ కెన్ ప్రివెంట్ అండి యాక్చువల్గా. అంటే మోస్ట్లీ నోస్ నుంచి వెళ్తుంది, లేకపోతే మౌత్ నుంచి వెళ్తుంది. ఈ కాటన్ వెబ్ స్వాబ్, ఇది ముంచిన స్వాబ్లు 2 పెట్టుకుంటే దట్ విల్ ప్రివెంట్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఇంటూ నాస్ట్రిల్స్ ద్వారా. లోపలికి వెళ్ళాలనుకుంటే నువ్వు మౌత్ లో స్ప్రే చేసుకోవాలి, స్ప్రే లాంటిది వాడచ్చు, రెగ్యులర్ గా దాన్ని వాడామనుకోండి ఇట్ విల్ ప్రివెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రగ్ ఆల్సో అనమాట. అట్లాగే ఇంకా డ్రగ్ క్యారియర్ గా చాలా డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ వాడుతున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు లంగ్ లో ఉండే డిసీజెస్ లైక్ క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు, ట్యూబర్క్లోసిస్ అవ్వచ్చు. నార్మల్ గా మనం తీసుకునే టాబ్లెట్, క్యాప్సూల్, ఇంజక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ స్పాట్ డైరెక్ట్ గా మనకి ఆస్మాకి ఇన్హేలర్ వాడతామా, ఏరోజాల్ స్ప్రే. ఇప్పుడు ట్యూబర్క్లోసిస్ కి ఏం వాడుతున్నాం, ఐసోనేజైడ్, రిఫెంపిన్ ఇటువంటి వాడతారు. వాటిని మనం నానో లెవెల్లో తీసుకెళ్లి కైటోజాన్ తోటి కనుక స్ప్రే ఇచ్చుకుంటే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైలీ మ్యూకో అడ్హెసివ్ ప్రాపర్టీ ఉంది దీనికి, మ్యూకో అడ్హెసివ్. మీరు ఆ డ్రగ్ తో ఫార్ములేట్ చేసి స్ప్రే కొట్టుకుంటే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు ది లంగ్స్. లంగ్స్ లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు మీకు ఉన్న ఆ ట్యూబర్క్లోసిస్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి డైరెక్ట్ గా వెళ్తుంది. మిగిలింది అబ్జార్ప్షన్ ద్వారా వెళ్తుంది. తర్వాత మీకు డోస్ తగ్గుతుందండి. 500 mg వాడే బదులు 200 mg రావచ్చు. అండ్ డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్. అంటే మీరు ఎవరైనా స్టూడెంట్ చేస్తాను అంటే ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు ఎన్నో ఉన్నాయి చేసుకోవడం. We will approach you sir as soon as possible. అండ్ మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది. ధన్వంతరి స్టోరీస్ ద్వారా మీ స్టోరీస్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఊళ్ళో మనం పెస్టిసైడ్స్ కొట్టిన కూరగాయలు అన్ని దొరుకుతున్నాయి. అవునవును. మన వాళ్ళు ఏమంటే సాల్ట్ వాటర్ లో వేసి కడుక్కొని బేకింగ్ సోడా వేసి చేస్తున్నారు. అలాగే మనం దీన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు. కైటోజాన్, ఇట్లాంటి కైటోజాన్ అనేది చాలా మంచి ప్రొడక్ట్ సార్. ఎందుకంటే ఇది మీరు చెప్తున్న కొలది ఇంకా ఇంకా అది ఇట్ హస్ గాట్ n to the power of n అప్లికేషన్స్ అమ్మా. ఓన్లీ ఒక అన్నే చెప్తాను నేను, n to the power of n ఉన్నాయి. అదే లేదు, మీకు లిటరేచర్ చూస్తే టైం సరిపోదు అసలు. ఓకే సార్, కానీ మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు లిటరేచర్ కన్నా ఎక్కువగానే ఉంది. ఇది యాక్చువల్ గా నేను ఏదో చిన్న ప్రోడక్ట్ ఏమో అనుకున్నాను, కానీ కైటోజాన్ అనేది ఇంత ఎండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనేది ఇక్కడే చూస్తాను. లైఫ్ లో ఇప్పుడు మా ఒకటే అంబిషన్ మాకు, డ్యూరింగ్ మై లైఫ్ టెన్యూర్ ఐ షుడ్ సీ దట్ ది కైటోజాన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ వాటర్, డ్రింకింగ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కి విలేజెస్ లోను, ఇట్లను, మున్సిపాలిటీలోను, అన్నిట్లోను. మలేషియా గవర్నమెంట్ హస్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దిస్. దీన్ని తీసుకెళ్ళాలి అంటే మనం పొలిటికల్ గా డిపార్ట్మెంట్ మనం వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అవైలబుల్. నా ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ టు గివ్ ఒక విలేజ్ లేకపోతే కొన్ని విలేజెస్ మన వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తాను చేయించుకుంటాం అంటే మనం ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ టు గివ్ ది మెటీరియల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫర్ స్టడీ. ఓకే సార్.
ఒక పంచాయతీలో ఒక నెల రోజుల పాటు మనకు కావాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు. యాలమ్ బదులు ఇది వాడి ఓకే క్లోరినేట్ చేయక్కర్లేదు, అది కూడా ఉంది. ఓకే ఈకోలై అండ్ సాల్మోనెల్లా రెండు బ్యాక్టీరియా జీరో ఉంటుంది గ్యారంటీ. ఓకే అది చేయాలనుకుంటే మన అదే ఒక మనిషి వల్ల సాధ్యం కాదు. అవునవును. పీపుల్ షుడ్ ఏబుల్ టు డూ. వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ అని మొదలైంది మీకు. అవును. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను అనంతపూర్లో అక్కడ ఉన్నాయి ఆ, ఈ పౌల్ట్రీస్ కానీ. ఆ, ఇప్పుడు పొద్దు నుంచి చేస్తున్నది అదే మీకు ఇవాళ ఈ లెటర్. ఓకే ఇట్ హెస్ గాట్ 100% వైరస్ మీద పనిచేస్తుంది. ఓకే 2 పౌల్ట్రీస్ దగ్గర ఇచ్చాను ఆల్రెడీ నేను. ఓకే మీరు అక్కడ ఎక్కడో ఉందని కూడా ఇప్పుడు మీరు కొట్టుకోండి, ముందు ప్రివెంటివ్ కొట్టుకోవచ్చు. రోజు కొట్టుకోవడమే ఆ, పౌల్ట్రీ లోపల. ఆ. దానికి వాడే ట్రేస్ అవ్వచ్చు, మంచినీళ్ళు అవ్వచ్చు, అదే కాకుండా ఫీడ్ కూడా ఇవ్వచ్చు అన్నారు కదా. ఫీడ్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇస్తే లోపల ఇన్సైడ్ లో ఉన్న వైరస్ కూడా అది కూడా ఉంది. ఫీడ్ సప్లిమెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే అలాగే మీకు మనకి ఆక్వాకి సంబంధించి మేజర్ ప్రాబ్లము రెడ్ డిసీజ్ అంటారు. ఓకే ఏరోమోనాస్ హైడ్రోఫిల్లస్ అనేది బ్యాక్టీరియా. ఓకే మీకు ఈ బొచ్చ మన రోహు కట్ల అంటాం కదా, ఆ, ఆ చేపలకి అన్ని చేపలకు వస్తుంది. అది ఓకే బాడీ అంతా ఎర్రమచ్చలు వచ్చేసి పుళ్ళు పడిపోతాయి. ఓకే సో 10 రోజులు ఆల్మోస్ట్ దానివల్ల ఫీడ్ తినవు, వెయిట్ తగ్గిపోతాయి, గెయిన్ అవ్వడం మానేసి తగ్గిపోతాయి. ఉమ్, సో ఆ ప్రాబ్లం పోవాలంటే మన వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్స్ లిబరల్గా వాడేస్తున్నారు. అవును. సిప్రోఫ్లాక్సిన్, ఎండ్రోఫ్లాక్సిన్, అన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వాడేస్తున్నారు. ఉమ్, అది ఆపాలి అంటే ఇప్పుడు దానికోసం నేను ఆ ఏరోమోనాస్ హైడ్రోఫిల్లస్కి ఉమ్, స్పెషల్ గ్రోత్ మీడియం, సెలెక్టివ్ మీడియం తెప్పించారు హై మీడియా నుంచి. ఉమ్, సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇనాక్యులేట్ దెమ్ అండ్ సీ ద గ్రోత్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఒకే బ్యాక్టీరియా పెరగాలి. ఓకే అప్పుడు దెన్ ఐ విల్ ట్రై ఫర్ ఆల్ దీస్ యాంటీబయాటిక్స్. లైక్ ఇప్పుడు వాడు వాడే సిప్రోను, ఎండ్రోను, నార్ఫ్లాక్సిన్, అది ఇంకోటో ఏదో వాడుతున్నారు కదా, దానికి దీనికి కంపారిటివ్ స్టడీ చేస్తారు. ఇట్ విల్ టేక్ 1 month పడుతుంది మాకు. ఓకే సో 100% దానిలాగా ఇంకో ఎనిబిట్ చేయగలిగినప్పుడు వీ షుడ్ బ్యాన్. ఇప్పటికీ బ్యాన్ ఉంది, వాడకూడదు యాంటీబయాటిక్స్, అవును. బట్ వేరే దారి లేక వాడుతున్నారు. అవును. వాటి సో గ్రోత్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు అవకాశం ఉంది, నోన్ పీపుల్ ఆఫ్ ఫీడ్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఈ ప్రూఫ్ తీసుకెళ్లి వెళ్ళి 1 month లోపు నేను చూపించాలి. ఓకే దెన్ దే కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ దిస్ ఇంటూ దేర్ ఫీడ్. ఇప్పుడు వాడు యాక్చువల్గా డిక్లరేషన్ నాన్ మెడికేటెడ్ ఫీడ్ అని ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఫీడ్ లో కలిపేస్తున్నారు చాలా మంది, అయినా కూడా డిక్లేర్ చేయరు. ఇది డిక్లేర్ చేయొచ్చు మేము ఇచ్చామని. ఇది ఆ డిసీజ్ చంపడానికే కాదు, ఫిష్ జనరల్ హెల్త్ కి, గట్ హెల్త్ కి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. బాగుంటుంది. తర్వాత మనం ఆ ఫిష్ మనకు కూడా ప్రోటీన్ బాగుంటుంది. ఫర్ హ్యూమన్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ యాజ్ ఎ ప్రీబయాటిక్ అండ్ ప్రోబయాటిక్. ఓకే మనకి యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాని పెంచుతుంది, ఓకే హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాని చంపుతుంది. ఓకే అంటే మీకు 1 గంటలో అయిపోయేది కాదు. ఈ స్టూడెంట్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాని మీద పనిచేసుకుంటూ వెళ్తే ఓకే సార్. 8 మందికి ఎంత ప్రాజెక్టులైనా ఉన్నాయమ్మా. ఓకే మేము ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని మళ్ళీ మీట్ అవుతాం సార్. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్టీహెచ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఇందులో ఒక పార్ట్ మీరు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఈ కైటోజన్ అనేది బయో ప్రొడక్ట్ కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఫ్యూచర్ లో యూజెస్ కానీ ఏమీ హార్మ్ఫుల్ లేదు కాబట్టి ఈ ప్రొడక్ట్ ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.